اگر تم نماز تہجد میں یہ 3 نشانیاں دیکھ لو تو سمجھ لو کہ رب تم سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ 3 نشانیاں کوئی عام نہیں ہیں، یہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہیں جنہیں رب نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ کیا تم ان میں شامل ہو؟ یہ ویڈیو آخر تک دیکھو، تمہیں وہ راز معلوم ہوں گے جو تمہاری زندگی بدل سکتے ہیں۔ کبھی تم نے سجدے میں رب کو پکارا اور دل کے اندر سکون اترتا محسوس کیا ہے؟ یہ کوئی لمحہ نہیں ہے، یہ اس کی رضا کی نشانی ہے۔ اگر نماز تہجد میں یہ 3 چیزیں تم نے محسوس کر لیں تو تمہیں مبارک ہو کہ تم رب کے خاص بندوں میں شامل ہو گئے ہو۔ رب تم سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ والو، رات کے اندھیرے میں سب سوتے ہیں، لیکن جس کا رب جاگتا ہے وہ کیوں نہ جاگے؟ اگر تم تہجد میں یہ 3 نشانیاں دیکھو تو سمجھ لو آسمان کا در کھل چکا ہے، تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نظر نہیں آتا، لیکن تہجد میں وہ دل کو ایسا نظر آتا ہے کہ بندہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جنہیں رب نے جگایا ہے اور ان پر اپنی رضا کی نشانیاں ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ والو، کیا تم جانتے ہو تہجد کے سجدے میں اللہ تمہیں 3 پیغام دیتا ہے، اور اگر تم نے پہچان لیے تو تم دنیا اور آخرت کے خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جنہیں رب نے رات کی تاریکی میں اپنی طرف بلا لیا۔ اگر تم نے تہجد میں یہ 3 راز دیکھ لیے تو سمجھ لو رب تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سارا جہان سو رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے رزق روٹی مانگنے والا میں اس کو حلال رزق غیب کے خزانوں سے عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا جس کو میں اولاد نرینہ عطا کروں، کوئی ہے میری رحمت کا طلبگار۔ اللہ والو، تہجد کی نماز میں جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے حضور جھکتا ہے تو یہ عمل اللہ رب العزت کو بے حد محبوب ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ تہجد کے وقت اگر کوئی خاص نشانی نظر آئے تو سمجھ لیں اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ تہجد کے بعد دل کو سکون اور روح کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سکون دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ جب آپ تہجد پڑھنے کے بعد محسوس کریں کہ دل ہلکا ہو گیا ہے، بے چینی ختم ہو گئی ہے، تو یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اللہ والو، دوسری بڑی نشانی یہ ہے آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جن کاموں میں پہلے رکاوٹ تھی وہ سب کام آسان ہو جاتے ہیں، راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ قبولیت دعا کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو چکا ہے اور اب آپ کی فریادیں عرش پر سنی جا رہی ہیں۔ تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو جانا، گناہوں سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ روحانی تبدیلی اللہ رب العزت کی رضا کی بہت بڑی علامت ہے۔ جب دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ راستہ سیدھا ہو گیا ہے، میرے رب نے اپنے متقی بندوں میں آپ کو چن لیا ہے۔ اگر آپ تہجد کے بعد یہ تینوں نشانیاں اپنے اندر دیکھیں، دل کا سکون، دعا کی قبولیت اور نیکی کی طرف رغبت، تو مبارک ہو کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ نشانیاں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے جو صرف چنندہ بندوں کو ملتی ہیں۔ کبھی کبھار شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ہماری تہجد قبول نہیں ہوئی، ہم گنہگار ہیں، لیکن اگر یہ 3 نشانیاں موجود ہیں تو ان وسوسوں کو جھٹک دیں، شیطان کو جھٹک دیں، اپنے دل میں کسی بھی ایسے خیال کو نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی اصل کامیابی ہے اور تہجد اس کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اللہ والو، تہجد اس کامیابی کی
चाबी है। जो शख्स रात की तन्हाई में उठकर अपने रब के सामने रोता है, उसके आंसू अर्श को हिला देते हैं। अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों से खुद मोहब्बत करता है जो रात के अंधेरे में सब को छोड़कर उससे लो लगाता है, उससे मांगता है, अपने रब से राजो नियाज करता है। अगर आपको तहज्जुद में ये 3 अलामतें मिले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें और इस अमल को हमेशा जारी रखें। अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे लिए 1 कदम बढ़ाता है मैं उसके लिए 10 कदम बढ़ाता हूँ, और जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं दौड़ कर उसकी तरफ जाता हूँ। तहज्जुद में उठना वो पहला कदम है। तहज्जुद सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि रब से ताल्लुक़ मजबूत करने का ज़रिया है। अल्लाह वालों, ये वो वक्त है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद करीब होता है और आपकी हर दुआ को सुन रहा होता है, बल्कि आगे से आपको जवाब दे रहा होता है। अल्लाह वालों, आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह हमें तहज्जुद की तौफीक दे और ये 3 निशानियां हमारे नसीब में लिख दे। दिल का सुकून और रूहानी इत्मीनान जब आप तहज्जुद के बाद महसूस करें कि दिल का बोझ हट गया है, एक अजीब सा सुकून दिल में उतर चुका है और रूह मुतमईन हो गई है, तो इस बात की निशानी है कि आप अल्लाह के करीब हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी हो गया है। ये सुकून दुनिया की किसी और चीज़ से नहीं आता, ये सिर्फ रब के कुर्बत की अलामत होता है। अल्लाह वालों, दुआओं की कबूलियत के आसार नज़र आना। जब तहज्जुद के बाद आपकी दुआएं तेज़ी से कबूल होना शुरू हो जाएं, वो काम जो पहले रुके हुए थे आसानी से मुकम्मल होने लगें और आप हैरान हों कि ये सब कैसे हो गया, तो ये दुआ की कबूलियत की अलामत है जो अल्लाह के राज़ी होने के बग़ैर मुमकिन नहीं है। तो समझ लें कि आपका रब आपसे राज़ी हो चुका है, आपकी अदा आपके रब को पसंद आ चुकी है। अल्लाह वालों, तीसरी, नेकी की तरफ रग़बत होना और गुनाहों से नफ़रत होना। अगर तहज्जुद के बाद दिल में नेक अमाल की तरफ रग़बत बढ़ जाए, कुरान की तिलावत, ज़िक्र, सदका और सच्चाई की तरफ दिल खिंचने लगे और गुनाहों से दिल उचाट होने लगे, तो समझ लें कि अल्लाह ने आप दिल को अपनी तरफ फेर दिया है। ये सबसे बड़ी अलामत है कि आपका रब आपसे राज़ी हो चुका है। आपके रब ने आपको अपने मुत्तकी बंदों में शामिल कर लिया है। आपकी दुआओं की कबूलियत की टाइम आ चुका है, आपका बुरा वक्त ख़त्म होता जा रहा है। अल्लाह वालों, नमाज तहज्जुद में ये 3 निशानियां देखो तो समझ लो कि आपके हालात बदलने वाले हैं, आपकी किस्मत संवरने वाली है। अब दुनिया की कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। हर किस्म की बंदिशें टूट जाएंगी, बंद रास्ते खुल जाएंगे और आप नेकी की तरफ हर वो कदम उठाएंगे जो नेकी के रास्ते पे जाता होगा। तो अल्लाह वालों, ये इतनी बड़ी 3 निशानियां मैंने आपको बताई हैं। अगर ये निशानियां आपको नज़र आती हैं, आप भी तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, तो मुबारक हो आपको कि आपके रब ने आपको चुन लिया है अपने उन नेक बंदों के लिए जिनको वो ख़ास रखता है, जिनकी कोई दुआ रद्द नहीं फरमाता। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों से तौबा करें और नमाज तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, क्योंकि ये मुत्तकी बंदों की निशानी रही है। नेक और परहेज़गार बंदों ने अगर तरक्की की है तो इसी वजह से की है कि उनकी ज़िंदगी में तहज्जुद शामिल थी। वो तहज्जुद में उठकर अपने रब से राज़ो नियाज करते थे, अपने रब के साथ अपने हर दुख को, हर गम को बांट लेते थे, रब के सामने गिरियाज़ारी करते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे। इसी तरह उन्होंने अपनी दुआओं को कबूल करवाया और रब के ख़ास बंदों में शामिल हुए हैं। आप भी अगर तहज्जुद गुजार हैं तो ये 3 निशानियां अगर आपको नज़र आती हैं तो फिर आप भी रब के उन मुत्तकी बंदों में शामिल हो चुके हैं। अब आपको दुनिया में इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, कामयाबी हर जगह पर नसीब होगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, कोई भी ऐसी दुआ नहीं होगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रद्द फरमा दे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।